आज का वचन का मनन के लिए एक भविष्यवाणी का विषय को लेना चाहता हूँ। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ പ്രസംഗിക്കേണ്ട ഒരു സുവിശേഷമുണ്ട്. ഇന്ന് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സുവിശേഷമുണ്ട്. ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു വേർപിരിവ് വചനത്തിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് അതെന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് അല്പമായിട്ട് ചിന്തിക്കാം. तो या कहने का विषय यह है कि मुद्दा यह है कि भविष्य में एक ऐसा समय आने वाला है जहां पर एक नया सुसमाचार बोला जाएगा। और अभी जो एक सुसमाचार जो अभी कह रहा है वो अभी के समय के लिए है। ये दोनों में अगर हम लोग वचन को ध्यान देंगे तो जल्दी से स्पष्ट नहीं होता है, परंतु ये दो अलग अलग समयों में सुसमाचार बांटा जाएगा। उसके विषय में आज हम लोग थोड़ा देखेंगे। ഈ രണ്ട് സുവിശേഷവും നമ്മുടെ കേൾവിക്കാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പതിയണമെങ്കിൽ ഒരു പൊതു തത്വം തന്നെയുണ്ട്. അത് കർത്താവ് വിതയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഭൂമിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. तो इसके लिए ये दोनों सुसमाचार का फर्क का भेद को अगर हमें समझना है तो प्रभु उसके लिए प्रभु ही हमें सहायता करता है। और प्रभु ने उस बीज बोने के विषय में यह तत्व समझाया था कि किस रीति से अलग अलग अवस्था को समझना है करके। നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മള് ഈ ഇതിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടം ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. सबसे पहला ये समयों को हम जरा देखेंगे सुसमाचार का। നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവ് മധ്യാകാശത്തിൽ നമ്മളെ ചേർക്കാൻ വരും. जैसा हमने आशा किया है हमारे प्रभु बहुत जल्दी वो आएगा और मध्य आकाश में वो आएगा, हमें लेगा। നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന 1 തെസ്സലോനിക്കർ 4:15 കർത്താവ് മധ്യാകാശത്തിൽ വന്ന് സഭയെ ചേർക്കുന്ന വിവരണമുള്ളത്. और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं पहला थिस्सलुनीका अध्याय 4 में वहां पर उस विषय में किस रीति से प्रभु बादलों में आएगा और हमें वहां पर लेकर जाएगा करके हम पढ़ते हैं। എന്നാൽ തെസ്സലോനിക്കയിലെ 2 തെസ്സലോനിക്കർ 1:6-7 വാക്യങ്ങളിൽ വരുന്ന വരവും ആദ്യം നമ്മൾ വായിച്ച വരവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. परंतु दूसरा थिस्सलुनीका 1:6 में पढ़ते समय में और उसके पहला पहला थिस्सलुनियों में पढ़ने वाला जो आगमन है दोनों में फर्क है। അപ്പൊ അത് നമുക്ക് 2 തെസ്സലോനിക്കർ दूसरा थिस्सलुनी 1:6-7 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ 1:6 और 7 जब हम पढ़ते हैं, കർത്താവായ യേശു തന്റെ ശക്തിയുള്ള ദൂതന്മാരുമായി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അഗ്നിജ്വാലയിൽ പ്രത്യക്ഷനായി. അവിടെ പ്രത്യക്ഷനായി മധ്യാകാശത്തിൽ വരുന്നു എന്നല്ല. ഇത് പലപ്പോഴും ഇത് കർത്താവിന്റെ മധ്യാകാശത്തെ വരവിനോട് ചേർത്ത് ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. वहां पर वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं कि उस समय जब प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थी दूतों के साथ आएगा, धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। तो ये स्वर्ग से प्रकट होगा करके बोलते समय में लोग हमेशा इसको पहले थिस्सलुनी अध्याय 4 के साथ तुलना करते, परंतु ये वैसा नहीं है। അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചത് സെക്കറിയ പ്രവചനം 14 അധ്യായം അതിനെ 4 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്ന കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ കാല് കുത്തുന്ന കാര്യമാണ്. तो परंतु यहाँ पर अभी हमने जो पढ़ा वो जकरयाह का पुस्तक उसका 12 का 4 में जो हम पढ़ते हैं उसके बारे में लिखा है। അന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന അന്നാളിൽ അവന്റെ കാൽ യെരുശലേമിനെതിരെ കിഴക്കുള്ള ഒലിവ് മലയിൽ നിൽക്കും. वो तो वहां पर हम लोग जकरयाह का 12 का 4 में पढ़ते समय हम पढ़ते हैं कि उस दिन हम देखते हैं कि प्रभु का पैर जो है वो ओलिव पर्वत पर रखेगा। അപ്പോൾ കർത്താവ് മധ്യാകാശത്തിൽ വരുന്ന 1 തെസ്സലോനിക്കർ 4 അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ കർത്താവിന്റെ വരവും ഇവിടെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷയാകുന്ന ആ ഒലിവുമലയിൽ വരുന്ന വരവിനും തമ്മിൽ ഒരു ഇടവേളയുണ്ട്. तो हम लोग पहला थिस्सलुनी अध्याय 4 में जब पढ़ते समय में कि प्रभु जब आएगा बादलों में आएगा करके जो हम लोग पहला थिस्सलुनी 4 में हम पढ़ते हैं, और जो दूसरा थिस्सलुनी 1 में अभी हमने जो पढ़ा जो स्वर्ग से वो प्रकट होकर आएगा करके, ये दोनों आगमन में प्रकट होने में अंतर है, समय का गैप है। ആ സമയത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. उस विषय में है जब हम दानियल का पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം അതിന്റെ 9 അധ്യായത്തിൽ उसका अध्याय 9, അത് 70 ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒരു വിവരണമുണ്ട്. वहां पर 70 सप्ताह का एक वर्णन वहां पर हम पढ़ते हैं। അതിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണരൂപം എടുക്കുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. ആദ്യം അവിടെ 62 ആഴ്ചവട്ടം കഴിഞ്ഞ് അഭിഷിക്തം ഛേദിക്കപ്പെടും. ഈ 62 ആഴ്ചവട്ടത്തിന് മുമ്പ് ഒരു 7 ആഴ്ചവട്ടം കഴിയും എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ 25 വാക്യത്തിന്റെ ബി പാർട്ടിൽ. उसका 9 का 25वां वाक्य में हम पढ़ते हैं कि वहां पर जब मसीहा टुकराया जाने के विषय में जब संबोधित करते समय में वहां पर हम पढ़ते हैं कि 7 सप्ताह वहां पर बचने वाला है करके हम पढ़ते हैं।
നമ്മൾ അത് 25 യെരുശലേമിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പണിയുവാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെട്ടു മുതൽ അഭിഷിക്തനായ പ്രഭു വരെ 7 ആഴ്ചവട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മശീഹ വരെ ഏകദേശം 49 ആഴ്ചവട്ടം അല്ലെങ്കിൽ 7 ആഴ്ചവട്ടം. ആ 7 ആഴ്ചവട്ടവും തൊട്ട് മശീഹ ഛേദിക്കപ്പെടുന്നത് വരെയുള്ള 62 ആഴ്ചവട്ടവും രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് 69 ആഴ്ചവട്ടം കഴിഞ്ഞു. तो हम वहां पर देखते हैं कि जब अभिषेक जब वो आएगा और वो छेदा जाएगा, उसके साथ में जो 7 सप्ताह जो वहां पर था, और उसके पहले ही जो ऑलरेडी 61 जो उसके पहले का जो सप्ताह हुआ था, सब मिलकर 69 सप्ताह वहां पर हो चुका है, जो अभी एक ही सप्ताह अभी बाकी है. അപ്പോൾ കർത്താവ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തതിന് ശേഷം 69 ആഴ്ചവട്ടമേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഇനി ഒരു ആഴ്ചവട്ടം ഇസ്രായേലിനോട് വന്ന് നിറവേറാനുണ്ട്. അതാണ് അതിന്റെ 27 വാക്യം, അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണം. അതിന്റെ 27 വാക്യത്തിലുണ്ട്. तो 70 सप्ताह जो इसराइल को जो दिया गया था, हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह आकर मसीहा जब छेदा गया, उस समय का सप्ताह में वहां पर 69 सप्ताह हो गया था. जब अभिषेक आकर जब ठुकराया गया था, वो उस समय पर जब हो गया तो तभी वहां पर 69 सप्ताह हो गया था. तो अभी 70 सप्ताह जो इसराइल को नियुक्त किया गया था, उसमें से अभी एक हफ्ता और बाकी है. जो हम देखते हैं कि 27वां वाक्य में जब पढ़ते हैं समय में 27 में, जब मसीह विरोधी जब आएगा उसके समय में होने वाला है एक सप्ताह जो बाकी रह गया है. അപ്പോൾ ഒരു ആഴ്ചവട്ടം ശേഷിക്കും. ആ ആഴ്ചവട്ടത്തിൽ പലരോടും നിയമത്തെ കഠിനമാക്കും. ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ മധ്യേ അവൻ ഹനനയാകും, ഭോജനം. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇസ്രായേലിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ സഭ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട് എടുത്തുകൊള്ളതിന് ശേഷം ഇസ്രായേലിലേക്ക് വീണ്ടും തിരികെയും ഇസ്രായേലിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ആഴ്ചവട്ടം അല്ലെങ്കിൽ 7 വർഷം ഇനിയും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ 7 വർഷം പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗത്തെ സുവിശേഷത്തെയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത്. तो अभी इसके लिए जो अभी एक सप्ताह बचा हुआ था, इस एक सप्ताह में जब मसीह विरोधी आएगा, वो बहुतों के साथ आएगा और वो वाचा बांधेगा. 27 में हम पढ़ते हैं. परंतु कुछ समय के बाद सप्ताह का बीच में आकर वो क्या करेगा, बीच में आके ही वो वहां का बेल बलि और अन्न बलि सबको वो तोड़कर उसको बंद कर देगा. तो ये सब कभी ये संभव महाक्लेश के समय में होने वाला घटना की बात है, जो 7 साल इसराइल को नियुक्त करके रखा है, जिसको हम एक सप्ताह करके कहते हैं. तो ये एक सप्ताह जो 7 साल का अवस्था को दिखाता है महाक्लेश का समय में, इस समय में एक नया प्रकार का एक सुसमाचार बांटा जाएगा, जो अभी तक का सुसमाचार से थोड़ा अलग रहेगा. ये सुसमाचार को हम लोग राज्य का सुसमाचार कहते हैं. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സുവിശേഷം കൃപയുടെ സുവിശേഷമാണ്. आज जो हम लोग जो सुसमाचार हम जो बोलते हैं, अभी इसको अनुग्रह का सुसमाचार कहते हैं. അത് കർത്താവ് കൃപയുടെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചില്ല. यीशु मसीह डायरेक्टली कभी भी अनुग्रह का सुसमाचार बांटा नहीं. നമ്മള് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതാ സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു, മാനസാന്തരപ്പെടുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് യേശു കർത്താവ് ആരംഭിക്കുന്നത്. जब यीशु ने अपना सेवा शुरू करते समय में मत्ती का सुसमाचार में पढ़ते समय में, देखो परमेश्वर का राज्य निकट आ गया बोलकर, राज्य का सुसमाचार बोलकर यीशु ने शुरू किया था. അപ്പൊ യഹൂദനെ രക്ഷിക്കാനാണ് വന്നത്. പക്ഷെ അവന് സ്വന്തത്തിലേക്ക് വന്നു, സ്വന്തമായവർ അവനെ കൈക്കൊണ്ടില്ല. तो प्रभु तो पहला जब बचाने के लिए आया था, वो तो यहूदियों को बचाने के लिए आया था, परंतु प्रभु अपने ही लोग के बीच में आया और अपने लोगों ने उसको नहीं स्वीकारा. അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് സ്വർഗരാജ്യം എന്നുള്ള സുവിശേഷം നിർത്തിയിട്ട് അപ്പോസ്തലന്മാരിലൂടെ കൃപയുടെ സുവിശേഷം ഈ 2000 വർഷമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. तो इसके लिए क्योंकि मसीहा अपने ही लोगों से टुकराया गया था, इसके लिए उस समय में जो स्वर्ग राज्य का जो सुसमाचार जो प्रभु बांट रहा था, उस सुसमाचार को रोककर प्रेरितों के द्वारा मंडली स्थापना करने के बाद अनुग्रह का सुसमाचार बांटा जा रहा है, जो अभी लगभग 2000 साल से चल रहा है. അപ്പോൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 6 മുതൽ 19 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം അല്ലെങ്കിൽ സഭ എടുത്തുകൊള്ളതിനു ശേഷം മശീഹ രണ്ടാമത് വരുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ മഹത്വപ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് ഇടവേളയിലുള്ള 7 വർഷം നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് റെവലേഷൻ 6 മുതൽ അതിന്റെ 19 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. तो इसके लिए खास रीति से जब प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 से लेकर 19वां अध्याय अगर हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ये 6 से लेकर 19वां अध्याय तक उसमें जो भी घटनाएं लिखा है या जो भी संभव हो रहा है, ये उस समय का बात है जहां पर कलीसिया उठा लिया जाने के बाद 7 साल जो दुनिया में जो इस्राएल लोगों के लिए जो समय बचा था, उस 7 साल में और महाक्लेश के समय में जो समय बचा हुआ है, उस समय में होने वाला घटना को संबंधित करके बोला हुआ बातें हैं प्रकाशित वाक्य 6 से लेकर 19वां अध्याय तक. അപ്പോൾ അത് നമ്മള് ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അത് ഒരാഴ്ചവട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് 7 വർഷമാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു.
हम देखते हैं कि जो एक सप्ताह जो है, जो हम लोग दानियल में हमने पढ़ा कि इजराइल के लिए एक सप्ताह जो बचा हुआ था, जो वास्तव में उसका परिभाषा में हम देखते हैं कि वो 7 साल का है। എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ അത് അങ്ങനെ 7 വർഷം തന്നെയാണോ എന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. तो अगर ऐसे ऐसा सचमुच ये एक सप्ताह 7 साल का है करके सचमुच अगर वचन के आधार पर वैसे ही है क्या करके प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं. നമുക്ക് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 11-ാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് 2 സാക്ഷികൾക്ക് വചനം പ്രസംഗിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ആ സാക്ഷികൾ ആരെന്ന് ഇപ്പൊ നോക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അവരുടെ പ്രസംഗ കാലം അല്ലെങ്കിൽ പീരീഡ് എത്രയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय पढ़ते समय में उस 11 अध्याय में जहां पर 2 गवाह लोग वहां पर आते हैं, वो 2 गवाह कौन है करके उस विषय में हम नहीं देख रहे, परंतु वो 2 गवाह जब आएंगे, वो आते समय में उन लोग को कुछ समय उन लोग को सामर्थ दिया रहेगा भविष्यवाणी करने के लिए. वो भविष्यवाणी का समय कितना है करके हम देखेंगे. നമ്മളത് 3-ാം വാക്യം 11-3 അതൊന്ന് വായിക്കാം. उसको हम लोग तीसरा वाक्य में जब हम पढ़ते समय में वो 2 गवाह जो वो आएगा, वो 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे. അന്ന് ഞാൻ എന്റെ 2 സാക്ഷികൾക്ക് വരം നൽകും. അവർ 8 ഉടുത്തുകൊണ്ട് 1200 ദിവസം പ്രവചിക്കും. അപ്പോൾ 1260 ദിവസം. तो वहां पर हम देखते हैं कि 1260 दिन तक वो लोग भविष्यवाणी करेंगे. അതായത് 42 മാസം. तो जो हम लोग पढ़ते हैं कि 42 महीने को दिखाता है, അല്ലെങ്കിൽ 3.5 കൊല്ലം, या फिर 3.5 साल. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് ഈ 2 പ്രവാചകന്മാർ, 2 ദൈവദാസന്മാര് 3.5 വർഷം ദൈവത്തിന്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കും. तो यहाँ इस वाक्य से एकदम स्पष्ट रीति से होता है कि जब प्रभु अपना गवाह को सामर्थ देकर अधिकार देकर जब वो भेजा जाएगा, वो दोनों गवाह लोग मिलकर 3.5 साल मिलकर वो लोग जो 1260 दिन बनता है उतना समय तक वो लोग गवाही देंगे. പിന്നെ 11-7 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ और उसके बाद 11 का 7 जब हम पढ़ते हैं, ഈ 3.5 വർഷത്തെ തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം തികച്ച ശേഷം ആഴത്തിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന മൃഗം അവരോട് പടവെട്ടി അവരെ ജയിച്ചു കൊന്നുകളയും. അപ്പോൾ അവരെ കൊന്ന് കളഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അന്തിക്രിസ്തു പൂർണ്ണ അധികാരത്തോടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്. फिर वाक्य 7 में जब पढ़ते समय में जैसे ही ये दोनों लोगों का जब गवाही देकर हो चुका था, तब हम देखते हैं कि एक पशु जो हम लोग जो देखते हैं अतः कुंड से वो निकल आ जाता है, वो उनसे लड़ाई करता है और वो दोनों को मार देता है. जैसे ही 3.5 साल का सुसमाचार का गवाही देकर वो आखिरी दिन जब हो जाएगा, उस दिन के अंत में ये पशु आकर युद्ध करके वो गवाह को मार देगा. इस मारने के बाद है मसीह विरोधी को हम देखते हैं कि पूरा बल मिलकर पूरा नियंत्रण से फिर वो सामर्थ्य से भरकर कार्य करता है. അപ്പൊ അത് 13-5 വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ये बात को फिर उसके बाद हम लोग 13 का 5 में जब हम पढ़ते हैं, വമ്പും ദൂഷണവും സംസാരിക്കുന്ന വായ് അതിന് ലഭിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ 13-1 വായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 10 കൊമ്പും 7 തലയും കൊമ്പുകളിൽ 10 രാജമുടിയും തലയിൽ ദൂഷ്ടനാമമുള്ള ഒരു മൃഗം സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പറയുന്നുണ്ട്. ആ സമുദ്രം എന്താണ്? അവിടെ അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ വാഴ്ചയാണ്. ഈ അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ വാഴ്ചയിൽ അവൻ 13-5 നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് 42 മാസം അതിക്രമം ചെയ്യാനാണ് അധികാരം ലഭിച്ചു എന്ന് വായിക്കുന്നു. तो यहाँ पर 13 का पहला वाक्य से जब पढ़ते समय में हम वहां पर देखते हैं कि समुद्र से एक पशु आता है जिसके 10 सींग है और उसके 7 सिर है करके, और वो सब का बातें का वर्णन करते समय वाक्य 2 और 3 में किस रीति से वो चेहरा क्या है, उसका अर्थ क्या है, ये सब बताकर उसको अधिकार दिया गया था. और ये सब अधिकार दिए जाने के बाद उसके बाद वाक्य 5 में वो कहता है कि वो एक ऐसा उसको ऐसा सामर्थ मिलेगा कि माने उसे लड़ सकते हैं और बड़े बड़े बातें बोलने के लिए और निंदा करने के लिए उसको एक ऐसा मुंह दिया जाएगा. और उस अधिकार के वो भरोसे में वो क्या करेगा, 42 महीने तक वो इस विषय का घृणित काम का बातों का करते रहेगा. वो अधिकार उसको 42 महीने तक बोलने के लिए निरंतर उसको सामर्थ दिया जाएगा. അപ്പം 11-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ച 3.5 വർഷം, तो अभी हमने 11 अध्याय में वहां पर हमने वहां पर देखा जो 3.5 साल, जो 1260 दिन, जो 3.5 महीने को हम देखते हैं, പിന്നെ 13-ാം 42 महीने. സാത്താൻ പൂർണ്ണ ഇവരെ കൊന്ന് ഈ 2 സാക്ഷികളെ കൊന്ന് സാത്താൻ പൂർണ്ണ അധികാരത്തിൽ വരുന്ന 3.5 വർഷം. उसके बाद जब शैतान वो मसीह विरोधी या शैतान उस समय पे आकर ये दोनों गवाही को मारकर पूरा सामर्थ मिल जाने के बाद
जो वो झूठ बोलने और परमेश्वर के खिलाफ बलवा करने, निंदा करने के लिए सामर्थ मिलने के बाद, सामर्थ मिलके फिर वो फिर से अगला 42 महीने तक उसको सामर्थ और अधिकार से वो कार्य कर रहा है. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 7 വർഷം എന്നുള്ളത് ദാനിയേലിന്റെ പ്രവചനത്തിലുള്ളതുപോലെ തന്നെ അത് പുതിയ നിയമത്തിലും 7 വർഷത്തിന്റെ ഒരു പീരീഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. तो जिस रीति से अभी हमने प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में पढ़ा, जो वहां का 3.5 साल है, और यहाँ पर अभी 13 का 5 में जो 42 महीना जिसको हम लोग कैलकुलेट करके 3.5 साल होता है, इस तरह 7 साल का अधिकार का अवस्था है जो हमने प्रकाशित, जो दानियल का पुस्तक में जो हमने एक सप्ताह करके जो हमने पढ़ा, जो 7 साल को दर्शाता है, वो इस रीति से हम उस कनेक्शन को देखते हैं. ഇങ്ങനെ 3.5 വർഷമാകുന്ന 7 വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ 19 അധ്യായം അതിന്റെ 20 വാക്യത്തിൽ ഈ അന്തിക്രിസ്തുവിനെയും കള്ളപ്രവാചനെയും കയ്യോടെ പിടിച്ച് നരകത്തിൽ ഇട്ട് അവരുടെ ആ ഭരണം അവസാനിക്കുന്നതാണ്. और फिर इस रीति से 3.5 साल दोनों मिलाकर जो 7 साल हो जाता है, 7 साल का अंत में वहां पर हम देखते हैं कि किस रीति से ये पशु था और वो झूठा भविष्यवक्ता, वो लोग दोनों पकड़ाया जाता है और वो लोग डायरेक्टली आग के कुंड में डाला जाता है. അപ്പം ഈ 7 വർഷക്കാലമുള്ള ഒരു ദൈവവചന പ്രസംഗം, അതായത് സഭ എടുത്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മ ഇവിടുന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ 7 വർഷക്കാലം എന്താണ് വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നത്, അതാണ് രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷമായിട്ട് തിരുവചനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. तो इस रीति से जो 7 साल जो बचा हुआ है, 7 साल का जो आखिरी समय है, जो वास्तव में मंडली उठा लिया जाने के बाद भूमि के ऊपर आने वाला सबसे बड़ा विपत्ति, जहां पर मसीह विरोधी और शैतान नियंत्रण करने का यह समय में, ऐसे समय में जब मंडली भूमि पर नहीं रहेगा, स्वर्गीय स्थानों में उठा लिया जाएंगे या मध्य आकाश में रहेगा, उस समय पर भूमि में होने वाला जो सुसमाचार का बातें हैं अभी हम देख रहे हैं. അവിടെ അതിന്റെ ഇനിയും 2 തെസ്സലോനിക്ക 2:4 മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ दूसरा തെസ്സലോനി 2:4 से जब हम पढ़ते हैं समय में वहां पर हम देखते हैं, അവൻ ദേവാലയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവം എന്ന് നടിച്ച് ദൈവം എന്നോ പൂജാ വിഷയം എന്നുള്ള പേരുള്ള സകലത്തിനും ഇത് തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്ന എതിരാളി അത്രേ. അപ്പോൾ ഇത് കർത്താവ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 24 അധ്യായത്തിൽ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. और वो उस दूसरा तेस्सलोनी 2:4 में हम पढ़ते हैं कि जो विरोध करने वाला है वो क्या करेगा, वो अपने आप को वो परमेश्वर है करके बोलेगा और वो अपने आप को पूज्य कहलाएगा और अपने आप को वो बड़ा ठहरा कर परमेश्वर का मंदिर में जाकर कहेगा कि मैं परमेश्वर हूं और मेरा आराधना करो करके, इस विषय में वो बड़ा अवस्था, वो बड़ा कार्य करने वाला है जो महाक्लेश का संभव में होने वाला है. ये बात का चेतावनी प्रभु ने पहले से ही मत्ती का पुस्तक 24वां अध्याय में कहा था. അപ്പൊ ഇത് കർത്താവ് ഈ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമ്മൾ വളരെ അധികം മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 13:19 ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്. तो इसलिए ये संभव, ये जो घटनाएं हैं, प्रभु ने बहुत विषय में पहले से ये बात कहा गया था, जो हम लोग मरकोस का पुस्तक 13 अध्याय में पढ़ते समय में हम देखते हैं. ആ നാളുകൾ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ ഇന്നുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇനിമേൽ സംഭവിക്കാത്തതുമായ കഷ്ടകാലമാകുന്നു. तो वहां पर मरकोस का पुस्तक सुसमाचार 13 अध्याय का 19 में वहां पर कहता है कि क्योंकि वो दिन एक ऐसा क्लेश होगा कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने जो सृजी है अब तक नहीं हुआ होगा और ना कभी फिर होगा. അപ്പോൾ അത് വളരെ കഷ്ടകാലമായതുകൊണ്ട് നമ്മള് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ 6 മുതൽ 19 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. तो वो एक बहुत ही कष्ट का और क्लेश का समय है करके, और किस किस प्रकार का कष्ट और क्लेश होगा करके जो पृथ्वी पर होने वाला है, वो हम लोग प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 से लेकर अध्याय 19 तक पढ़ते समय में हम देखते हैं. അപ്പൊ ഈ കാലത്തെ രക്ഷ എന്താണ്, പറയുന്ന സുവിശേഷം എന്താണ്, ആരാണ് അന്നത്തെ സുവിശേഷകന്മാർ? तो उस समय में उद्धार कैसा होगा, जो महाक्लेश जब शुरू होगा, 7 साल का समय जब पूरा चालू हो जाएगा, उस समय उद्धार कैसा होगा, उस समय सुसमाचार कौन बांटेगा और क्या सुसमाचार होगा, कौन कौन लोग सुसमाचार बांटेंगे? അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മള് ഈ ശരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആരും അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. तो सबसे पहले बात हमें समझना है कि जो नए नियम में प्रभु के आत्मा के सामर्थ्य में जो कोई भी नया जन्म हो चुका है, ये नया जन्म पाए हुए लोग कोई भी उस दिन में वहां पर नहीं रहेगा, कोई भी छोड़ा नहीं जाएगा, सब उठा लिया जाएगा. നാം എല്ലാവരും എടുക്കപ്പെടും എന്ന് പൗലോസ് കൊരിന്ത്യർ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. और हम लोग पहला कोरिन्थी का पुस्तक में 15 अध्याय में पढ़ते समय में पौलुस वहां पर कोरिन्थीय मंडली को आश्वासन देता है कि हम सब लोग उठा लिया जाएंगे और हम सब लोग बदलेंगे. എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ആരെങ്കിലും ഒരു സഭയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും പുനരുദ്ധാനം അല്ലെങ്കിൽ റാപ്ചർ ഉണ്ടാകത്തില്ല, ആ പുള്ളി ഇവിടെ അവശേഷിക്കും.
परंतु एक व्यक्ति नया जन्म नहीं हुआ तो भी मंडली में आ रहा है और मंडली का सब प्रकार का कार्य कर रहा है, सब चीजों में वो हाथ बटा रहा है, लेकिन उसका नया जन्म नहीं हुआ है तो प्रभु का आगमन में वो छोड़ा जाएगा, वो उठा लिया नहीं जाएगा। അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ കൈവിടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇനി ഒരു രക്ഷയ്ക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ടോ അതോ യഹൂദന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന വിഷയത്തിൽ വേദപണ്ഡിതന്മാരിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. तो इसके लिए ऐसा घटना, अगर ऐसा घटना हो गया कि सिर्फ नया जन्म पाए हुए लोग ही उठा लिए गए, लेकिन बहुत से लोग हैं जो नया जन्म पाया नहीं है लेकिन फिर भी मंडली में आ रहे, तो वो लोग छोड़ा गया है, तो उनका अवस्था क्या होगा, उनका उद्धार क्या होगा, वो लोग कैसे बचेंगे, क्या उनको सचमुच उद्धार रहेगा, क्या उनके लिए प्रभु कुछ करने वाला है या सिर्फ प्रभु इज़राइल के लिए ही कार्य करेगा? इस विषय का बहुत सा तर्क प्रभु के दासों के बीच में अभी भी दुनिया में है। അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് കർത്താവ് അവൻ സ്നാനപ്പെട്ടു, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, സ്നാനപ്പെട്ടു, പക്ഷേ കർത്താവ് വന്നാൽ പോകുന്നില്ല. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷെങ്കിൽ ജീവിതം കൊള്ളാത്തത് കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ചു, അങ്ങനൊരു രക്ഷയില്ല. കാരണം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഏത് ജഡികനാണെങ്കിലും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ അവന്റെ പേര് എഴുതിയെങ്കിൽ അവന് കർത്താവിന്റെ റാപ്ചറിൽ പോകും. എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരാള് സഭയിൽ അംഗമായിരിക്കുകയും സ്നാനപ്പെടുകയും എന്തെല്ലാം ചെയ്തു പറഞ്ഞാലും അവനെ കർത്താവ് സ്വീകരിക്കുകയില്ല. तो इसके लिए एक बात तो हमें सबसे पहले सख्त रीति से हमें समझना है, एक व्यक्ति जो उसका नया जन्म हो गया है, उसने बपतिस्मा लिया और कलीसिया का सब प्रकार का अनुभव वो उठा रहा है, उसके बाद वो नया जन्म तो हो गया लेकिन उसका विश्वासी का जो जीवन है, कोई भी जीवन वो बाहर प्रकट नहीं कर रहा है, संसार के जैसा जी रहा है, शारीरिक विश्वासी जैसा जी रहा है, तो वो तो त्याग दिया जाएगा, ऐसा कोई भी अभिप्राय नहीं है। क्योंकि जिस का भी नया जन्म हो गया है, भले वो किस प्रकार का जिंदगी जी रहा हो, ये पाप करने का लाइसेंस का विषय में नहीं है, लेकिन कोई वो नया जन्म पाए हुआ विश्वासी क्योंकि उसका नाम स्वर्ग का पुस्तक में लिखा गया है, स्वर्ग में लिखा गया है, उसके वजह से वो उठा लिया जाएगा। तो उसका जिंदगी जिस रीति से जी रहा है वो आधार पर नहीं, बल्कि उसका नया जन्म हुआ है और प्रभु ने उसके लिए जो दान दिया है उसके आधार पर है। लेकिन ऐसा एक व्यक्ति जो मंडली में आ रहा है, बपतिस्मा लिया, प्रभु मेज लिया, सब प्रकार का कलीसिया में वो कार्य कर रहा है, सेवा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन नया जन्म अगर नहीं हुआ है तो वो उठा लिया नहीं जाएगा, वो छोड़ा जाएगा। അപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും സഭയിൽ അംഗമായി ചേർക്കുന്ന ഒരു രക്ഷയെ കുറിച്ചല്ല ഇനിയും സഭ എടുത്തുകൊള്ളതിന് ശേഷം ഈ 7 വർഷം പ്രസംഗിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം. तो अभी इसके लिए कलीसिया उठा लिया जाने के बाद जब 7 साल का समय जहां पर शैतान पूर्ण रीति से नियंत्रण करके महाक्लेश का समय होगा, उस समय में जब सुसमाचार बांटते समय में तुम लोग अनुग्रह से तुम्हारा विश्वास होगा, फिर तुम लोग मंडली में जुड़ोगे, मंडली में सेवा करना पड़ेगा, इस प्रकार का बातें वहां पर नहीं रहेगा, क्योंकि वो वहां पर अनुग्रह का सुसमाचार नहीं, 7 साल में जो राज्य का सुसमाचार वहां पर बोला जाएगा। അപ്പോൾ അന്നത്തെ സുവിശേഷകന്മാർ ആരാണ്, സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്ന രീതി എന്താണ്, ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അത് തികച്ചും യഹൂദനോട് ബന്ധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്ന് കാണാൻ കഴിയും. तो इसलिए उस समय में सुसमाचार बोलने वाले कौन है और वो सुसमाचार किसके संबंध में बोला जा रहा है, किस प्रकार का सुसमाचार बोला जा रहा है, अगर ये सब बातों का सवाल का जवाब अगर ढूंढने जाओगे तो उसे एक बात मालूम पड़ेगा कि इसका लिंक जो है डायरेक्टली यहूदियों के संबंध में बोला जा रहा है। അപ്പം 11ാം അധ്യായത്തിൽ 2 സാക്ഷിയുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. हमने प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में हमने पढ़ा कि वहां पर 2 गवाह थे. അപ്പൊ അവിടെ അവരുടെ കാര്യം അവിടെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് 11ാം അധ്യായത്തിലാണ് അവരുടെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് അർത്ഥമില്ല. तो क्योंकि प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में उनके बारे में लिखा गया है, इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि 11 अध्याय में से उनका सेवा तभी शुरू हो गया, ऐसा नहीं सोचना. അവരുടെ 2 സാക്ഷികൾക്ക് വരം നൽകും. तो वहां पर हम അവര് 3ാം വാക്യത്തിൽ बाकी 3 में पढ़ते समय में 11 का 2 में कि वो 2 गवाह आएंगे और उनको अधिकार दिया जाएगा. അവരുടെ രീതി എങ്ങനെയാണ്, और उनका रीत कैसा होगा, कार्य कैसा करेंगे वो लोग. അവർ രട്ട് ഉടുത്തുകൊണ്ട് वहां पर हम देखते हैं कि वो लोग टाट ओढ़े हुए 1260 ദിവസം അവർ പ്രവചിക്കും. എന്നാൽ സുവിശേഷം ഏതെങ്കിലും സുവിശേഷന്മാർ രട്ടുടുത്തിട്ട് പ്രവചിക്കുകയല്ല, കൃപയുടെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിൽ മരണവും പാപമോചനവും ഈ വിഷയമാണ്. എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് വേറെയാ. 2 സാക്ഷികൾ അവര് രട്ടുടുത്തുകൊണ്ട് അനുതാപത്തിന്റെയും കണ്ണുനീരിന്റെയും വേർപാടിന്റെയും ഒരു നിലയിൽ അവര് 1260 ദിവസം പ്രവചിക്കുകയാണ്. तो यहाँ पर हम देखो वो लोग रीति, ये वाक्य 3 में पढ़ते समय में ये 2 गवाह लोग जब आकर वो लोग जब भविष्यवाणी किया जाए करेंगे, देखो किस रीति से हो रहा है, उनका अवस्था क्या है. सबसे पहला कि वो लोग जो टाट ओढ़े हुए
वो लोग रहेंगे, तो वो लोग इतना समय तक जो उनको 1260 दिन का जो समय दिया गया है भविष्यवाणी करने के लिए, ये संभव करते समय में वो लोग पूरा टाट ओढ़कर, मतलब पूरा गोनी पहनकर वो लोग सुसमाचार बोलेंगे। उन लोग के पास स्वाभाविक रीति से जो वस्त्र जो हम लोग पहनते हैं उस रीति का अवस्था नहीं है। तो जरा सोचो, अभी कौन सा हमने ऐसा लोगों को देखा है जो पूर्ण रीति से गोनी पहनकर सालों सालों तक बैठकर सुसमाचार बोल रहा है? प्रियो, ये अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी अनुग्रह का समय है। उस समय में क्या होगा, महाक्लेश के समय में वहां पर बहुत सारा विपत्ति होगा, क्लेश होगा। तो ये लोग जब भविष्यवाणी करते हैं समय में, ये लोग उस समय में मन फिरा, खास रीति से लोगों को मन फिरकर वापस प्रभु पे आकर रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए वो लोग उस क्लेश का अवस्थे में नम्र होकर वो लोग उस बात करेंगे। तो वो लोग सुसमाचार वो लोग बोल रहे नहीं है, बल्कि वहां पर भविष्यवाणी कर रहे हैं वो लोग। അപ്പോൾ അത് ആരാണെന്ന് നമ്മൾ മലാക്കി പ്രവചനം 4-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 5-6 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ मलाकी का पुस्तक उसका 4 का 5 और 6 पढ़ते समय में हम देखते हैं, യഹോവയുടെ വലുതും ഭയങ്കരവുമായ നാൾ വരുന്നതിന് മുൻപേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏലിയ പ്രവാചകനെ അയക്കും. ഞാൻ വന്ന് ഭൂമിയെ സംഹാര ശപഥം കൊണ്ട് ദണ്ഡിപ്പിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ അപ്പന്മാരുടെ ഹൃദയം മക്കളോടും മക്കളുടെ ഹൃദയം അപ്പന്മാരോടും നിരപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് യഹൂദന്മാരോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ്. അപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു വരുവാനുള്ള ഏലിയാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും ഏലിയാവിന്റെ ആത്മാവോടുകൂടെ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനാണ് വന്നത്. ഇനി സാക്ഷാൽ ഏലിയാവ് തന്നെ വരും എന്നുള്ളത് ദൈവവേദ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ഈ വാക്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ഏലിയാവും ഹാനൂക്കും രണ്ടുപേര് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, 2 പ്രവാചകന്മാർക്ക് ദൈവം വരം കൊടുത്ത് അവരെ 1260 വർഷം ആ ദിവസം അവര് പ്രവചിക്കും. ആ പ്രവചനത്തിൽ അനേകർ മശിക, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നത് എന്താണ്? രാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു. കർത്താവ് സുവിശേഷം ആരംഭിച്ച അതേ കാര്യം തന്നെയാണ്. മാനസാന്തരപ്പെടുവീൻ, നിങ്ങൾ നിരക്കുവീൻ, അപ്പൻ മക്കളോടും മക്കൾ അപ്പനോട് നിരക്കുവീൻ. ആ ശുശ്രൂഷ പുനരാരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രയേൽ ഗോത്രത്തിൽ 1,40,000 പേര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ദൈവദാസന്മാരായി സുവിശേഷകന്മാരായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. तो यहाँ पर हम देखते हैं मलाकी 4 में जो 2 गवाह के बारे में जो हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा, उनका एक छोटा सा हिंट यहाँ पर मलाकी का पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि किस रीति से वो वहां पर होगा। वहां पर मलाकी का पुस्तक उसका 4 का 5 और 6 पढ़ते समय में वहां पर कहता है कि देखो, यहोवा अपने बड़े और भयानक दिन के आने वाले पहले ही वो तुम्हारे पास एलिया नबी को वो भेजेगा। हम जानते हैं कि एलिया जो नबी है, उस विषय में पहले ही यीशु मसीह ने उस विषय में कहा था कि जो एलिया भविष्यवक्ता के जिसके लिए तुम इंतजार कर रहे हो वो यूहन्ना बपतिस्मा है और वो आ गया है करके यीशु मसीह ने वो बात को, पूरा वचन को कहा था। लेकिन बहुत से वेद पंडित लोग ऐसा मानते हैं, मलाकी का पुस्तक 4 का 5 का ये वाक्य के अनुसार शायद फिर से और एक बार सचमुच एलिया भविष्यवक्ता आएगा। तो ऐसा माना जाता है कि वो 2 भविष्यवक्ताओं में से एक व्यक्ति एलिया हो सकता है करके। दूसरा ऐसा बोलते हैं कि शायद आनोक हो सकता है, या कोई ऐसा बोलते हैं मूसा हो सकता है। परंतु विषय वहां पर वो नहीं है। विषय ये है कि जब ये 2 भविष्यवक्ता आएंगे, वो लोग उस समय में, जैसा अभी हम लोग जो अनुग्रह का सुसमाचार बोला जा रहा है उस रीति से नहीं वहां पर सुसमाचार बोला जाएगा, बल्कि वो इस रीति से है कि मानो जो माता पिता के मन के ऊपर अपने पुत्रों के ओर के विषय में, और पुत्रों के मन में उसके माता पिता के ओर फिरने के विषय में उस समय का सुसमाचार बोला जाएगा। अगर नहीं तो पृथ्वी पर वहां का सत्यानाश होगा, अगर वो लोग ने नहीं माना तो यहूदी लोग के बीच में जैसा यीशु मसीह जब आकर कहा कि मन फिरो, राज्य का समय आ चुका है, तुम्हारा राज्य निकट आ चुका है, इसलिए मन फिरो और वापस आओ, उसी रीति से और उसी तरीके का बात होगा जब ये 2 भविष्यवक्ता लोग आकर सुसमाचार बोलेंगे। और जिसका परिणाम क्या होगा, ये 2 सेवक लोग, गवाही देने वाले लोग इस रीति से भविष्यवाणी कर मन फिरने के लिए बोलेंगे, क्योंकि प्रभु का राज्य निकट आ गया बोलकर। इस अवस्था का परिणाम क्या होगा, हम तुरंत देखते हैं कि एक इजराइल में से 1,44,000 लोग मुद्रांत होकर उन लोग का उद्धार होगा, और उन लोग को मोहर मिला जाएगा, उनको छाप मिलकर, मोहर मिलकर वो लोग अपने आप में सुसमाचारक सेवक बनकर दुनिया भर में फैलकर यही राज्य का सुसमाचार को आगे पहुंचाएंगे। അത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതൽ അതിന്റെ 8 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് മുദ്രയേറ്റ് സുവിശേഷകന്മാരായി മാറുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. वो हम लोग प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय से जब पढ़ते समय में, उसका 1 से हम पढ़ते समय में किस रीति से वहां पर इजराइल गोत्र में से
गोत्र में से लोगों को वहां पर चुना जाएगा और उनको छाप मिलकर, मोहर मिलकर इजराइल गोत्र का 12 गोत्र में से लोग खड़े होकर गवाही देने के लिए उठेंगे करके हम पढ़ते हैं। അപ്പൊ ആദ്യം രണ്ടുപേര് पहला 2 लोग खड़ा होंगे, അവരുടെ സാക്ഷ്യ നിമിത്തം ഈ 1,44,000 പേര് उनका सुसमाचार सुनकर और उनका जो भविष्यवाणी सुनकर 1,44,000 लोग खड़े होंगे। അപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങും ഈ കൈവിടപ്പെട്ടു പോകുന്ന വിശ്വാസിക്ക് പിന്നെയും രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ഒരു അവസരം ഉള്ളതായിട്ട് പറയുന്നില്ല. കാരണം 7-ാം അധ്യായം 4-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ तो यहाँ पर देखो किधर भी जो मंडली में जो लोग आए थे, उन लोग मंडली में आया, सब प्रकार का आराधना किया, लेकिन वो लोग छुट गया और वो लोग प्रभु का आगमन में लेकर नहीं उठाया नहीं गया था, उनका अवस्था क्या है करके इधर कुछ भी उसके बारे में बोला नहीं है। प्रकाशित वाक्य 7:4 में जब हम पढ़ते हैं, മുദ്രയേറ്റവരുടെ എണ്ണവും ഞാൻ കേട്ടു. ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ സകല ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് മുദ്രയേറ്റവർ 144,000 പേർ. तो वहां पर देखो, और जिन पर मोहर दी गई थी उनका गिनती मैंने सुना, और वो इस्राएल के संतानों में से सभी गोत्रों में से 1,44,000 लोग के ऊपर जो मोहर दी गई है। അപ്പോൾ ഇനിയും വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു വിഷയം കൂടെ ഞാനിവിടെ പറയുകയാണ്. तो इस वाक्य के अनुसार जो बहुत सारे वेद पंडित लोग एक बात ऐसा कहते हैं, അതിന്റെ 9-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ उसका 9वां वाक्य वो लोग इस रीति से बोलते हैं, അതായത് 1,44,000 പേര് ലോകത്തിൽ എങ്ങും സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് സർവ്വഗോത്രത്തിലും ഭാഷയിലും വംശത്തിലുമുള്ള എണ്ണിക്കൂടാത്ത ഒരു പുരുഷാരം, അത് ജാതികളാണ് എന്നൊരു ആശയമുണ്ട്. എന്നാൽ വേറൊരു നിലയിൽ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്കും ചിതറിപ്പോകുന്ന യഹൂദന്മാരാണെന്നും ആശയമുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വിടുന്നു. നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അത് സ്വീകരിക്കാം. तो वाक्य 9 में वहां पर हम पढ़ते समय में, क्योंकि वो 1,44,000 लोग उनको मोहर मिलने के बाद, मुद्रा होने के बाद, फिर वो लोग क्या करेंगे, वो लोग पूरा दुनिया भर में जाकर सुसमाचार बोलकर, उस सुसमाचार के वजह से सब प्रकार के जाति में से, कुल में से, लोगों में से, भाषा में से सुसमाचार बोलकर एक बहुत बड़ा भीड़ उस समय में उद्धार पाकर वो लोग मेमना के सिंहासन के पास आएंगे। तो ये कारण उसके वजह से, क्योंकि 1,44,000 लोग दुनिया भर में सुसमाचार बोलने की वजह से। ये वाक्य पढ़कर कुछ प्रभु के ये वाक्यों में 2 अभिप्राय है जो प्रभु के दास लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सब जो हर प्रकार के जाति, कुल, लोग और भाषा, मतलब पूरा दुनिया भर के अन्य विजाति लोग, अन्य जाति लोग जो दुनिया में है, उन लोग उद्धार पाकर आएंगे करके कहते हैं। कुछ वेद पंडित लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, ये दुनिया भर के अन्य जाति के बारे में नहीं, बल्कि दुनिया में फैले हुए इजरायली लोग, क्योंकि महाक्लेश के समय में वो लोग दुनिया भर में फैले हुए थे, वो फैले हुए अलग अलग गोत्रों में जाकर छुपा, अलग अलग भाषाओं के बीच में जाकर छुपा, अलग अलग कुल के बीच में जाकर छुपा, ऐसे छुपे हुए यहूदी लोग सुसमाचार सुनकर मसीह के सिंहासन पे आएंगे करके, ऐसा 2 प्रकार का अर्थ बहुत से वेद पंडित लोग निकालते हैं। परंतु हमारा विषय उसमें, इसके लिए हम ये आप लोगों को ज्ञान पर मैं छोड़ रहा हूं कि दोनों रीति से उसका अर्थ निकाला जा सकता है। എങ്കിലും അവർ സഭയുടെ ഭാഗമാകാൻ സാധ്യതയില്ല. लेकिन यहाँ पर फिर से वापस विषय आते पढ़ते समय में ये लोग तभी भी मंडली का भाग नहीं बन रहे, क्योंकि मंडली का काम खत्म हो गया है। അവിടെ അവര് 10-ാം വാക്യത്തിൽ 7-ന്റെ 10 പറയുന്നുണ്ട്, वहां पर 10वां वाक्य पढ़ते समय में वहां पर हम देखते हैं എന്നുള്ളത് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനായ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെയും കുഞ്ഞാടിന്റെയും ദാനം എന്ന അത്യുച്ചത്തിൽ ആർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. तो ഇവരെ കുറിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ 13-ാം വാക്യവും 14-ാം വാക്യവും വായിക്കുമ്പോൾ, और बड़े 10वां वाक्य में वहां पर हम देखो बड़े शब्द से पुकारते हुए कहने लगा कि उद्धार हमारा परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है, जो मेमने का जय जयकार करता है, जय जयकार हो, ऐसा बोलकर 13-14 में हम पढ़ते हैं। അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഈ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഈ ജനത്തെ ആരാണെന്ന് മൂപ്പന്മാർ, 13-ാം വാക്യം, മൂപ്പന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ എന്നോട് വെള്ള നിലയെങ്കി ധരിച്ച ഇവർ ആർ, എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അവർ മഹാകഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അവർ കുഞ്ഞാന്റെ രക്തത്താൽ തങ്ങളുടെ അങ്കി അലക്കി വെളിപ്പാക്കി. അപ്പോൾ അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, മഹാകഷ്ടത കൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല. അവർ കഷ്ടതയിലൂടെ പോയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുവാൻ കുഞ്ഞാന്റെ രക്തത്തെ അവർ ആശ്രയിച്ചു. तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि 13 वाक्य में जब ऊपर पढ़ा हुआ वाक्य में से ये बड़ा भीड़ को देखकर वहां पर एक प्राचीन वहां पर यूहन्ना को पूछ रहा है कि वे कौन है जो ये श्वेत वस्त्र पहने हुए आ रहा है करके, जो यूहन्ना को पूछता है, उसके विषय में जवाब मिलता है कि वो कहा कि हे स्वामी,
ये जानते हो कि ये कौन है? ये वो लोग हैं जो बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपना वस्त्र को मेमने के लहू को धोकर वो लोग ने श्वेत किया। तो ये क्या हुआ? ये कौन लोग थे? ये उस समय में जो महाक्लेश में रहने वाले लोग, क्योंकि महाक्लेश से गया और उस समय में उन लोग ने क्या किया? मेमने का लहू को उन लोग ने आश्रय किया, जिसके वजह से ये लोग उद्धार पाकर वो लोग आए हैं। ആ അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാണ് സുവിശേഷന്മാര്? तो हम पहला हमने देखा कि महाक्लेश के समय में सुसमाचार बोलने वाले कौन कौन रहेंगे? പ്രധാനമായ രണ്ട് സാക്ഷികൾ. सबसे पहला 2 गवाह लोग उठकर आएंगे, सुसमाचार बोलेंगे। അവരുടെ സാക്ഷ്യവചനം കൊണ്ട് 1,44,000 പേര് മുദ്രയേറ്റ് സുവിശേഷന്മാരാകുന്നു. उनका भविष्यवाणी का वचन को सुनकर इजराइल गोत्र में से 1,44,000 लोग, यहूदी लोग मुद्रांत होकर मोहर पाकर उन लोग को अधिकार मिलेगा दुनिया भर में जाकर सुसमाचार बोलने के लिए। അങ്ങനെ ഇവരിലൂടെ ഒരു മഹാപുരുഷാർ രക്ഷിക്കപ്പെടും. और ये 1,44,000 दुनिया भर में जाकर उन लोगों ने सुसमाचार किया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा भीड़ का उद्धार हुआ करके ऊपर का वाक्यों में हमने पढ़ा। അത് മാത്രമല്ല, उतना ही नहीं, ആകാശത്തിലൂടെ രാജ്യം മുഴുവനും ആകാശത്തിലൂടെ ദൂതന്മാർ, അതായത് നമ്മള് 14 അധ്യായത്തിന്റെ 6 വാക്യവും 7 വാക്യവും വായിക്കുമ്പോൾ और फिर प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 6 और 7 पढ़ते समय में, महाक्लेश के समय में हम देखते हैं कि स्वर्गदूत लोग बादलों में से उड़कर, हवे में वो लोग उड़कर, आकाश में उड़कर लोगों को सुसमाचार बोलेंगे, जो भूमि पर रहने वाले लोगों को कहा जाएगा। അതിന്റെ 14:6 വേറൊരു ദൂതൻ ആകാശമധ്യേ പറക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ഭൂവാസികളായ സകല ജാതിയും ഗോത്രവും ഭാഷയും വംശവുമായവരോട് അറിയിപ്പാൻ അവന്റെ പക്കൽ നിത്യസുവിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അവർ പറഞ്ഞത് ഇതാണ്: ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവന് മഹത്വം കൊടുപ്പീൻ, അവന് ന്യായവിധിയുടെ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു, ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും നീരുറവും ഉണ്ടാക്കിയവന് നമസ്കരിപ്പീൻ എന്ന് അവർ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ദൂതൻ പറയുന്നത് ഇതാണ്. എന്നാൽ ഇവര് 144,000 പേര് പറയുന്നത് രാജ്യം സമീപിക്കാൻ പോകുന്നു, കർത്താവ് രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്നു, മാനസാന്തരപ്പെടുവീൻ എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞ സുവിശേഷത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ചയാണ്. तो यहाँ पर महाक्लेश के समय में अभी हम लोग तीसरा झुंड को देख रहे हैं जो सुसमाचार बोलेंगे। पहला हमने देखा जो 2 गवाह थे, दूसरे लोग थे 1,44,000। अभी ये तीसरा ग्रुप को देखते हैं कि वाक्य 6 और 7 पढ़ना। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनने के लिए सनातन सुसमाचार था। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, और क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। तो ये तीसरा झुंड का जो स्वर्गदूत लोग रहेंगे, जो सुसमाचार बोला जाएगा, जो एक सनातन का सुसमाचार है जो बोला जाएंगे। तो परंतु ये सुसमाचार जब स्वर्गदूत लोग बोलते समय में जो 2 गवाह है और जो 1,44,000 लोग हैं, उन लोग क्या करेंगे? जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि मन फिरो राज्य आ गया, उन लोग वो बातें बोलकर, सुसमाचार बोलकर भविष्यवाणी करेंगे, और स्वर्गदूत लोग ये सनातन का सुसमाचार बोलकर राज्य का गवाही देंगे। അപ്പൊ ഈ ദൂതന്മാര് പറയുന്ന, ദൂതൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന വചനം, ഈ 1,44,000 പേര്, 2 സാക്ഷി, ഇവരെല്ലാം കൂടെ ചേർത്താണ് കർത്താവ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 24 അധ്യായത്തിന്റെ 13 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. मत्ती का ये इस रीति से ये तीनों झुंड मिलकर, जो पहले 2 गवाह है, फिर 1,44,000 के लोग, और फिर जो स्वर्गदूत लोग, ये सब लोग मिलकर जब सुसमाचार बोलेंगे, इसके विषय में प्रभु ने मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय में इस विषय में कहता है। 14 വാക്യം 24 24 മത്തായി 24वां अध्याय उसका 14 वाक्य हम पढ़ते समय में हम पढ़ते हैं, രാജ്യത്തിന്റെ ഈ സുവിശേഷം സകല ജാതികൾക്കും സാക്ഷ്യമായി ഭൂതലത്തിലൊക്കെയും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും, അപ്പോൾ അവസാനം വരും. അതായത് കർത്താവ് മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയിൽ വരും. അത് ഇന്നത്തെ കാര്യത്തെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. 14 पढ़ना। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तो ये कभी होगा? ये अभी का बात नहीं है, ये महाक्लेश के समय में ये तीनों प्रकार के ग्रुप मिलकर जब सुसमाचार बोलकर दुनिया के अंत तक जब गवाह फैला जाएगा, तब अंत होगा। ये अंत होगा मतलब क्या? तब यीशु महिमादायक प्रकट होकर भूमि पर, पृथ्वी में पैर रखकर, मध्य आकाश से उतरकर, बादलों से उतरकर भूमि में पैर रखने का बात है, तब अंत होगा। പൗലോസൊക്കെ പ്രസംഗിച്ച വചനം ഏതാണ്? पौलुस ने परंतु जब सुसमाचार बोला तो उनका सुसमाचार कैसा था? അത് കൃപയുടെ സുവിശേഷമാണ്. वो अनुग्रह का सुसमाचार था, കാരണം ക്രിസ്തു പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു. क्योंकि मसीह हमारे पाप के लिए मरा, തിരുവെഴുത്തിൻ പ്രകാരം പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരുവെഴുത്തിൻ പ്രകാരം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. वो पवित्र शास्त्र के अनुसार हमारे पापों के लिए मरा, और फिर वो गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरा दिन जी उठा.
അപ്പം വിശ്വസിക്കുന്നവരെ അവരെ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്നാനപ്പെടുത്തി സഭയുടെ അംഗമാക്കുന്ന ആ രക്ഷയുടെ സുവിശേഷം. അത് നമ്മള് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 20-24 പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്. और फिर ये सुसमाचार को जो कोई विश्वास करता है, अनुग्रह का सुसमाचार विश्वास करके नया जन्म हो गया, तो पानी का बपतिस्मा देकर गवाही दे रहे हैं, और इस रीति से वो लोग मंडली में जुड़ गए, जो बात प्रेरितों का कार्य 20वां अध्याय में पौलुस उस विषय में कहा। ഈ 7 വർഷക്കാലം സഭ സ്ഥാപിക്കാനൊന്നും സമയമില്ല. परंतु ये 7 साल जब महाक्लेश दुनिया में चलते रहेगा, वो महाक्लेश है, वो ऐसा पीड़ा का समय है जो कभी तक दुनिया में कभी हुआ नहीं है। ऐसे टाइम में मंडली स्थापना करना, धर्म की बातें होना, अनुशासन लाना, ये सब बातें तभी नहीं होगा। നമ്മളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന സുവിശേഷമാണ് നമ്മൾ 20-24 വായിച്ചത്. तो अभी हमारे जो सुसमाचार जो अभी हम लोग सुन रहे थे, वो हम लोग प्रेरितों का कार्य 20-24 में हम पढ़ते हैं। എന്റെ ഓട്ടവും ദൈവകൃപയുടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ സാക്ഷ്യവും. അപ്പൊ ദൈവകൃപയുടെ സുവിശേഷവും രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷവും രണ്ടും രണ്ടാണ്. पढ़ना 20-24। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उसकी सेवकाई को पूरी करूं, जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। तो देखो, वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह का सुसमाचार पाया है। पौलुस कौन था जब उसको परमेश्वर की ओर से अनुग्रह का सुसमाचार मिला, लेकिन महाक्लेश के टाइम में क्या है? राज्य का सुसमाचार है और सनातन का सुसमाचार बोला जा रहा है। वो दोनों में फर्क है। മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ 15-ാം വാക്യം കർത്താവ് പ്രസംഗിച്ചതാണ് ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു, സ്വർഗ്ഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. मरकोस का पुस्तक उसका 1-15 पढ़ते समय में वहां पर प्रभु कहता है कि मन फिरो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है करके बोलकर प्रभु यीशु ने जब इस दुनिया में जीते समय में वो सुसमाचार कहा था। ആ സുവിശേഷം കർത്താവ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിന്നുപോയി. പിന്നെ അപ്പോസ്തലന്മാർ പ്രസംഗിച്ച അതല്ല, ഞങ്ങൾ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു. ഇത് രണ്ടും രണ്ട് കാര്യമാണ്. तो जब ये सुसमाचार यीशु जब आया, समय का पूर्ति होकर परमेश्वर का राज्य निकट आया है, इसलिए मन फिरो और सुसमाचार देकर लोगों को विश्वास करो करके बोलकर जब यीशु ने कहा, ये सुसमाचार रोक दिया गया था क्योंकि इजरायली लोगों ने यीशु को ठुकरा दिया था। तो मसीह को जो ठुकराने की वजह से ये सुसमाचार को थोड़े समय के लिए रोककर प्रेरित लोगों ने दूसरा सुसमाचार बांटा। वो क्या था? हम क्या सुसमाचार बोल रहे? प्रेरित लोग कहने लगे कि हमने क्रूस में चढ़ाया हुआ मसीह के बारे में हम सुसमाचार देते हैं बोलकर, पाप से तुम लोग फिरो करके बोलते हैं। वो था प्रेरित लोगों ने दिया हुआ सुसमाचार। ഇവിടെ നമ്മൾ 24-ന്റെ 13-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, और फिर ഇതിന്റെ 24-ന്റെ 13, मत्ती का पुस्तक उसका 24-13 में हम पढ़ते हैं, എന്നാൽ അവസാനത്തോളം സഹിക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും. और जो अंत तक धीरज में रहता है, जो सहता है, वो बच जाएगा। അപ്പം കൃപയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നില്ല. अनुग्रह का सुसमाचार में कभी ऐसा बोला नहीं है कि अंत तक धीरज रखना है करके नहीं बोला है। അപ്പോൾ ഈ അന്ത്യത്തോളം സഹിച്ചു നിൽക്കുക എന്നത് എന്താണെന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. तो अंत तक धीरज धरे रहना है करके बोलते समय में उसका मतलब क्या है, हमें समझना जरूरी है। ഒരു 5 മിനിറ്റോടെ ചിലപ്പം കൂടുതൽ എടുത്തുന്നിരിക്കും. 5 मिनट में शायद ज्यादा लूंगा। അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു ഈ രക്ഷിത ഗണം ആരാണ്? तो हमने देखा कि उस समय के जो लोग थे वो कौन थे? അത് നമ്മള് 7-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. प्रकाशित वाक्य 7 में हमने देखा जो अनगिनत लोग थे करके। രണ്ട് സാക്ഷികൾ, 1,44,000 അവരുടെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ എണ്ണിക്കൂടാത്ത പുരുഷാര്. तो वहां पर हमने देखा कि पहला जो 2 गवाह थे वो लोग ने उठकर गवाही दिया, जिसकी वजह से 1,44,000 लोग इजराइल गोत्र से उठकर आया, और उनके सुसमाचार के द्वारा एक बड़ा महाभीड़ वहां पर इकट्ठा हुआ, जो ये लोगों ने जाकर गवाही देने की वजह से हुआ। അപ്പം അതിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേക നിബന്ധന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് മത്തായി 24-13, അന്ത്യത്തോളം സഹിച്ചു നിൽക്കണം. तो ये सुसमाचार जब बोलते समय में उसमें एक खास बात उन लोगों को नियम दिया गया था, जो जरूरत था। वो क्या था? जब ये 1,00,000 लोग 44,000 लोग सुसमाचार बोलते समय में क्या बोला था कि अंत तक तुमको धीरज धरे रहना। ये एक शर्त है जो महाक्लेश के समय में सुसमाचार बोलते समय में महाक्लेश के समय के लोगों को करना पड़ेगा। ഇത് യെരമ്യാ പ്രവചനം 30-ാം അധ്യായം 4 മുതൽ 7 വരെ യഹൂദനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവർക്ക് വരാൻ പോകുന്ന മഹാക്ലേശത്തെ കുറിച്ച് പ്രവചനമുണ്ട്. ആ പ്രവചനത്തിന്റെ നിവൃത്തിയാണ്. तो वो हम लोग यिर्मयाह का पुस्तक उसका 30वां अध्याय 4 से लेकर 7 तक पढ़ते समय में इजरायली लोगों को इस विषय में पहले से ही एक भविष्यवाणी दिया गया था, जो इस शर्त के अनुसार था, जहां पर बोला गया था कि तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है बोलकर यिर्मयाह 30 का 4 से हम पढ़ते समय में देखते हैं। അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മള് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് മുമ്പിൽ 2 പ്രധാന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. तो ये वो जो समय को याकूब का जो संकट का समय भी करके बोला गया है, इस अवस्था में उन लोग को 2 बातें करना है।
അവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം, ആ സമയത്ത് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവർ രക്തസാക്ഷികളായി ശരീരം തിരച്ഛേദം ചെയ്യപ്പെടണം ഒരു तो കൂട്ടർ. महाक्लेश के समय में क्या है, दो बातें जो शर्त जो दिया गया है उनका उद्धार को पूरा होने के लिए। एक शर्त है कि एक बात यह है कि उनको शहीद होना पड़ेगा, रक्त साक्षी होना पड़ेगा। शहीद होएगा तो ही उन लोगों को जो प्रभु ने दिया हुआ जो महाक्लेश के समय का बात पूरा होगा करके हम पढ़ते हैं। നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 20:4 प्रकाशित वाक्य 20:4 में हम पढ़ते हैं, യേശുവിന്റെ സാക്ഷ്യവും ദൈവവചനവും നിമിത്തം തല ഛേദിക്കപ്പെട്ടവർ. അപ്പോൾ തല ഛേദിക്കപ്പെടാത്തക്കവണ്ണം അന്ത്യം ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തല ഛേദിക്കപ്പെടുന്നത് വരെയാണ് അത് സഹിച്ചു നിൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. तो इसके लिए वहां पर हम देखो, फिर मैंने वहां पर और मैंने वहां पर उस आत्माओं को मैंने देखा जो यीशु के गवाही के नाम पर परमेश्वर के वचन के कारण के वजह से क्या हो गया, उनको उनका गला कटना पड़ा और वो शहीद हो गए थे। तो ये जो लोग है ये कहां पर है, महाक्लेश के समय में होने वाली बातें हैं, जिसके समय में उन लोगों को अंत तक क्या करना पड़ेगा, शहीद होना पड़ेगा, अपना प्राणों को बचाकर अंत तक विश्वास योग्य में किस रीति से होना पड़ेगा, शहीद होकर सर काटकर बलिदान होना का अवस्थे में होगा, जो पकड़ाया जाकर सर काटा जाएगा। उस समय तक उनको विश्वास थामे रहना है। അപ്പോൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 6:9 വായിക്കുന്നുണ്ട്, प्रकाशित वाक्य 6:9 में हम पढ़ते हैं, ദൈവവചന നിമിത്തവും തങ്ങൾ പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യഹേതുവായി അറുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ആത്മാക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ ദേഹികളെ ഞാൻ യാഗപീഠത്തിൽ കണ്ടു. ഇത് കർത്താവിന്റെ വചനം വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ട് രക്തസാക്ഷികളായി വരേണ്ട കാലഘട്ടമാണ്, വന്നവരുടെ കാര്യമാണ് വായിക്കുന്നത്. और फिर वहां पर 6:9 में पढ़ते समय में देखते हैं कि मैंने वेदी में उन प्राणों को देखा जिसमें परमेश्वर के वचन के कारण, गवाही के कारण उनको जान देना पड़ा करके, शहीद होना पड़ा करके। तो ये कब है, महाक्लेश के समय में सुसमाचार के निमित्त, परमेश्वर के वचन के निमित्त उनको शहीद होना पड़ा। तो ये महाक्लेश का समय में होने वाला एक शर्त है, एक अवस्था है जो उस समय के महाक्लेश के समय के लोगों को करना पड़ेगा। ഇനി നമ്മള് വേറൊരു കൂട്ടരെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. तो ये एक प्रकार के लोग रहेंगे जो महाक्लेश के समय में शहीद होकर सर कटा जाएगा, मतलब उनको मरना ही पड़ेगा, यही उनका अवस्था होगा। उसके अलावा दूसरा प्रकार के लोग को भी हम देखते हैं। അതായത് നമ്മള് വെളിപ്പാട് ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായം, दानियल का पुस्तक उसका 12 अध्याय, 12-ാം അധ്യായത്തിൽ 11-ാം വാക്യം, 12 का 11 वाक्य हम पढ़ते हैं। അതിന്റെ 10 മുതൽ വായിക്കും. പലരും തങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ച് നിർബീകരിക്കും, ശോധന കഴിക്കും, ദുഷ്ടന്മാരോ ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കും, ദുഷ്ടന്മാരിൽ ആരും അത് തിരിച്ചറിയില്ല, ബുദ്ധിമാന്മാരോ ഗ്രഹിക്കും, നിരന്തര ഹോമയാഗം നിർത്തലാക്കുകയും ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛബിംബത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലം മുതൽ 1290 ദിവസം ചെല്ലും. 1336 ദിവസം കാത്തു ജീവിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ. ഇവിടെ നമ്മള് 1335 ദിവസങ്ങൾ എന്നൊരു പദം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. 10 से 12 पढ़ना जल्दी। बहुत लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे। और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। और जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। क्या ही धन्य है वह जो धीरज धर कर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। तो यहाँ पर हम एक नया समय को देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि 1335 दिन के बारे में वहां पर बताया गया है। 1260 ദിവസമാണ് വേണ്ടത്. तो वहां पर वास्तव में 1260 दिन था जो महाक्लेश का समय का आधा भाग का नियुक्ति किया है। അവിടെ 1290 1335 ദിവസങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ അടുത്ത ഈ ഒരു ഭാഗം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ അവിടേക്ക് വരാം. तो यहाँ पर ये क्या है, ये जो 1290 दिन जो 60 दिन से जो ज्यादा है और ये 1325 दिन, इस विषय में हम आगे समय मिलेगा तो हम देखेंगे, उस दिनों को हम बाद में देखेंगे। അപ്പോൾ ഈ സഹിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അന്ത്യത്തോളം സഹിച്ചു നിൽക്കുന്ന രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കുന്നത്. परंतु अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, धीरज से अंत तक इंतजार करना, धीरज थामे रहना अंत तक, उस विषय के बारे में हम देख रहे हैं। കാരണം അന്ത്യക്രിസ്തു നമ്മൾ 13-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്, വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ വലിയവരും ചെറിയവരും എല്ലാവരും മുദ്ര 666 നമ്പർ സ്വീകരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ അത് സ്വീകരിക്കാതെ അവസാനത്തോളം സഹിച്ചു നിൽക്കണം. അങ്ങ് സ്വീകരിക്കുന്നവരുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മള് 14-ാം അധ്യായം,
तो हम देखते हैं कि जब महाक्लेश का समय जब शुरू होगा और मसीह विरोधी जब पूरा सामर्थ में आएगा, वो क्या करेगा? पूरा दुनिया को वस्तुओं को खरीदने बेचने के लिए वो नया नियम लाएगा, जिसमें क्या है, वो पशु का छाप वहां पर रहेगा, जो 666 का छाप है, मोहर है, जो सभी मनुष्यों को लेन देन के लिए करना पड़ेगा। तो उस समय में जो लोगों ने छाप नहीं लिया, ना लेते हुए अंत तक सह रहा है, उनको प्रभु प्रतिफल देगा। लेकिन जिसने ले लिया है, उनका परिणाम हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय में, 11-ാം വാക്യം, उसका 11वां वाक्य। അതായത് അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കുന്നവർക്കും അതിന്റെ പേരിന്റെയോ മുദ്രയോ ഏൽക്കുന്നവന് ഒരുവനും രാവും പകലും ഒരു സ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാകുകയില്ല. हाँ, पर उसका 11 वाक्य पढ़े। और उनकी पीड़ा का धुआं युगान्युग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। ഇനി 15-ന്റെ 2-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, और फिर 15 का 2 जब हम पढ़ते हैं, തീ കലർ 15 का 2 पढ़े। और मैंने आग से मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो उस पशु पर और उसकी मूरत पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की विनाओं को लिए हुए खड़े देखा। ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവര് ആ മഹോദരത്തിലൂടെ പോകുന്നവർ ഇതിനെ ജയിക്കണം. അന്തിക്രിസ്തു വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും പറ്റത്തില്ല. വളരെ ട്രിബുലേഷൻ, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കഷ്ടത. അതാണ് അന്ത്യത്തോളം സഹിച്ചു നിന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടും. ഇതിനിടയ്ക്ക് അന്തിക്രിസ്തുവിനെ നാമം സ്വീകരിക്കുകയോ നമസ്കരിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത നിലയിൽ അതിനോട് ജയിക്കുന്ന അതാണ് അന്ത്യത്തോളം സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് അതിന്റെ നിബന്ധനയായിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. तो इसके लिए प्रभु ने जब कहा, वो मत्ती का सुसमाचार उसका 24वां अध्याय का 13 वाक्य में, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहता है वो उसका उद्धार होगा। वो किस आधार पर है? प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय में हम पढ़ते समय में, महाक्लेश के समय में जब मसीह विरोधी सभी वहां पर नियम लाएगा कि 666 नंबर का छाप मोहर जो लेगा तो ही उनको लेन देन होगा करके, ऐसा समय में जिन लोगों ने मोहर और छाप ना लेकर अंत तक वो लोग धीरज से वो लोग धरे रहेंगे, उन लोग जय पाकर, वो लोग जो हम लोग 15 का 2 में हम पढ़ते हैं, वो लोग ने क्या किया? जयवंत पाया, क्योंकि वो लोग ने अंत तक उस छाप और मोहर को नहीं लिया और वो पशु का मूर्ति के सामने वो लोग दंडवत नहीं किया। तो इस रीति से वो लोग ने महाक्लेश के अंत तक वो लोग धीरज रहा, वही लोग उद्धार पाएंगे। ये है महाक्लेश के समय में उद्धार के लिए जो प्रभु ने नियम रखा है। ഇനി ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം നമ്മൾ 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 11-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ 1335 ദിവസങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. अभी हमने दानियल का पुस्तक 12 अध्याय में वहां पर हमने पढ़ते समय में 2 दिनों को, 2 समयों को हमने देखा है। एक है 1290 का दिन और एक है 1370 का दिन। അപ്പൊ 1260 ദിവസത്തിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 75 ദിവസവും കൂടെ എസ്ര കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നു. तो वहां पर जब 1290 दिन बोलते समय में हम देखते हैं कि प्रभु ने उस समय में 1265 दिन के आसपास था जो नियुक्त किया गया था। फिर यहाँ पर जो 1290 बोलते समय में मतलब लगभग 20-25 दिन और बढ़ रहा है यहाँ पर। അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചില രക്തസാക്ഷികളായി മരിച്ചിരിക്കാം. तो ये समय तक क्या होगा? तो जो 1260 दिन दिया था, उस समय से लेकर आगे तक दिन आगे चला गया, परंतु लोगों ने क्या किया? वो लोग अंत दिन आने तक वो लोग इंतजार कर रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं? वो जो 1290 दिन आने तक वो लोग 90 दिन तक वो लोग सहने लगे। कुछ लोग क्या हुआ? शहीद होकर वो लोग मर गए, रक्त साक्षी होकर मर गए। लेकिन कुछ लोग क्या किया? मुद्रा ना लेते हुए, मोहर ना लेते हुए वो लोग इंतजार करता रहा कि प्रभु आएगा बोलकर। അപ്പോൾ ഈ 1335 ദിവസം വരാൻ 75 ദിവസം കൂടാൻ കാരണം ദൈവദാസന്മാരുടെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത്, വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 16-ാം അധ്യായം 16-ാം വാക്യം ഹെർമോദോൻ വാറുണ്ട്. तो ऐसा क्यों है कि जो दानियल का पुस्तक में इस तरह 1200 दिन का जब बोलकर वो 1300 दिन तक वो चला गया, वो जो है कि 1335 दिन चला गया, तो लगभग 70 दिन से ज्यादा दिन हो गया। वो इसीलिए कि ऐसा माना जाता है कि प्रकाशित वाक्य में रेवलेशन चैप्टर 16 का 16 वहां पर आर्मगदोन का जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध के वजह से ये दिन बढ़ गया करके वहां पर हम पढ़ते हैं। അപ്പൊ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ മുഴുവൻ ആയുധവും തീർന്നതിന് ശേഷം ലോകജാതികളെല്ലാം കൂടി ഇസ്രായേലിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോഴാണ് കർത്താവ് ആകാശം ഇറങ്ങി വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ദിവസത്തിന്റെ ചില അധിക ദിവസങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ വന്നേക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് 1335 ദിവസം എന്ന് സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ എന്നുള്ള അത് അവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്.
तो ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे वेद पंडित लोग ऐसा माना जाता है कि इजराइल को तब तक अन्य जाति घेर कर इजराइल को तब तक आक्रमण करते रहेगा जब तक इजराइल का पूरा हथियार नष्ट नहीं होता। जब पूरा हथियार नष्ट होने के बाद फिर वो लोग मसीह की ओर देखेंगे, जिसने उसके ऊपर विलाप किया, जिसने उस मसीह को वो लोग ने ठुकराया था, उनके पूर्वजों ने ठुकराया था और जिसको छेदा था बाला से, वो लोग तब उस दिन याद रखेंगे। तो ये सब घटना होने के लिए, पूरा होने तक के लिए वो जो 1200 दिन का 60 दिन का जो नियुक्ति था वो आगे चलकर 1300 दिन तक, जो 35 दिन तक हो जाता है। इस दिन तक जितने लोग सहते हैं वो उनको जरूरी है उतना दिन तक सहने के लिए। वो उस समय में अरमगदोन के युद्ध में खास लोग रहेंगे, जो कुछ लोग बचे हुए लोग हैं, वो लोग इस दिन सहने के विषय में कह रहा है। അപ്പോൾ രക്ഷയുടെ സുവിശേഷം അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം എന്നതും കൃപയുടെ സുവിശേഷം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇത് വചനത്തിൽ അത് ഒരുമിച്ച് കേർന്ന് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾ, അല്ലെങ്കിൽ അന്ത്യത്തോളം സഹിച്ചു നിന്നാലേ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ, രക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താൻ പറ്റത്തില്ല, അന്ത്യത്തോളം സഹിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള, അത് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചപ്പെട്ട് രണ്ടും ഇങ്ങനെ ഇടകലർന്ന് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് വേർതിരിച്ചറിഞ്ഞ് കൃപയുടെ സുവിശേഷവും രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷവും രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സൗജന്യ രക്ഷയുടെ അനുഗ്രഹത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയും നമുക്ക് അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം. കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. इस रीति से वचन में जब बाइबल पढ़ते समय में अनुग्रह का सुसमाचार और राज्य का सुसमाचार वो दोनों मिक्स करके लिखा है, कुछ बातें इधर लिखा, कुछ बातें उधर लिखा है। तो इसलिए ये दोनों एक है बोलकर उसमें गलतफहमी में नहीं होना, बल्कि इसका अच्छी तरह से अभ्यास कर अभी हम लोग जो रह रहे अनुग्रह का समय में है, जिसके वजह से अनुग्रह का सुसमाचार बोला जा रहा है। और यीशु मसीह ने जो राज्य का सुसमाचार बोला था वो क्रूस के मृत्यु के बाद मसीहा ठुकराए जाने की वजह से वो रुक गया था, और फिर उसको आगे चलकर महाक्लेश के समय में दोबारा उसको स्थापना करेगा इजराइल का उद्धार के लिए। इस तरह दोनों सुसमाचारों को सही रीति से विभिन्न अलग अलग है करके समझकर उसका परिणाम क्या है, किस किस रीति से कार्य होगा, कैसा कैसा अवस्था होगा। हमें जो प्रभु ने चुना है अनुग्रह के लिए हमें चुना है, हमें अपना उद्धार बचाने के लिए, संभालने के लिए कुछ मेहनत करने का जरूरत नहीं है, कसरत करने की जरूरत नहीं है। जान देगा तो ही उद्धार होगा, ऐसा कानून हमको दिया नहीं गया। तुम्हारा उद्धार खो सकता है करके ऐसा बातें नहीं बोला है। लेकिन महाक्लेश के समय में ऐसा नहीं है, उनको अंत तक अपना जान को संभाले रखना होगा। भले ही सुसमाचार सुना है तो मसीह विरोधी का मोहर नहीं ले सकता, नहीं तो उद्धार खो बैठेगा। इस तरह का शर्त जो दिया गया है वो महाक्लेश के समय के लोगों के लिए दिया गया है। परंतु हम तो मंडली के लोग हैं, कलीसिया के लोग हैं। प्रभु ने हमारे ऊपर इतना दया दिखाया कि हम लोग ये अनुग्रह के समय में अभी हम जो संभाले हुए हैं और प्रभु का दया में बचे हुए लोग हैं, उस दया को समझकर प्रभु को बहुत अधिक हम लोग धन्यवाद देकर हम समर्पण करें। प्रभु का महिमा हो। പ്രാർത്ഥിക്കാം.